हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचन में आलोचना करिया जाऊँगी महापुरुष अच्युतानंदर मालिकारे कल्कि महाप्रभुंकर रूप वर्णना कौन हो एवं तांग लक्षण किभली हो लक्षण कौन थी आज मालिका वचन आलोचन आम ई विषय आलोचना करिया जाऊँगी। महापुरुष कहते मालिकार नाम 13 जन्म शरण कौन कहले कले कलंकीर सीमा काला पूरी गले कल्कि विष्णु जसा घरे संबल ग्राम रे जात होइथिबे म्लेच्छ संहार काल रे। म्लेच्छ संहार कारणे हे सुजने म्लेच्छ संहार कारणे म्लेच्छ संहार कारणे हे सुजने म्लेच्छ संहार कारणे। मालिकार नाम है 13 जन्म शरण हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धिजने आज कल्कि अवतार को नहीं अनेक प्रश्न बाची जगन्नाथ महाप्रभुंकर कल्कि अवतार एक विचार विमर्श एक विचार करिवार वर्तमान आसीची समय जुगर आवश्यकता अनुसार सत्य त्रेतया द्वापर कली 4 जुगरे जेबे जेबे समयर आवश्यकता जेभली होती से भाव में अवतार नहीं भगवान। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी मार जरायुरे भ्रूण जिते विकसित हुए से अनुसार अवतार गुड़िकर कल्पना कर किभली देखते मातृगर्भ ज्ञान सहित मातृगर्भर भ्रूणर विकास सहित किभली अवतार गुड़िकर रही सामंजस्य। प्रथम मासे तुई हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुई जले जेसने मीन भगवान कर प्रथम अवतार होची कौन प्रलय पयोधि जले धृतवान सी वेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरि। प्रथम जेतबळे मीन रूप धारण कले माँ गर्भरे मार जरायुरे भ्रूणटी माछर आकार धारण कला माछर आकार जमी से मीन आकार धारण कला तो सही अनुसार संसार रे जुगर आवश्यकता को समय आवश्यकता अनुसार भगवान कर प्रथम अवतार को ही वर्णना करा जाइछि मत्स्य अवतार नहीं। द्वितीय कच्छप अवतार भ्रूण जो विकसित हुए ये ज्ञानी गुणी मंडली पाद हाथ पाद कईछर जमी रही से हाथ पाद तार कईछर कच्छपर आकृति से धारण करे बुझे। बराह अवतार तृतीय से माँ गर्भरे भ्रूणर से विकसित हुए दिन को दिन तृतीय मासरे एवं चतुर्थरे जेतबळे मत्स्य कच्छप बराह नरसिंह अधा मनीष अधा पशु से आकार दृश्यमान हुए मार जरायुरे जे भ्रूणटी संतानटी विकसित हुए चतुर्थ मासरे तार आकार यही होता है।
पंचम अवतार वामन अवतार तेणु मार जरायुरे संतानर आकार जो वामन भली होता है तो पूर्ण कहले पूर्ण मनुष्यकृति पूर्ण मनुष्य रूप वामन पूर्ण मनुष्य रूप से भली भगवान पंचम अवतार होई मार जरायुरे विकसित भ्रूणर विकसित सहित जे कि अवतार गुड़िकर मध्य सामंजस्य रही। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने महापुरुष कहउचंती ताले से कलिकी भगवान कर यदि मार जरायुरे विकसित होइतिबा भ्रूणर आकार सहित प्रथम मासरे को आकार द्वितीय मासरे भ्रूणर किभली आकार होता है तृतीय मासरे माँ गर्भरे थिला बेले संतान किभली आकार हुए चतुर्थ मासरे किभली आकार हुए से भली अवतार गुड़िक सहित जमी सामंजस्य रही से भली जेतबेले भगवान कर शेष अवतार कलिकी अवतार ये कलिकी अवतार किभली रूप होइथिबो तार रूप वर्णना केमिति होइथिबो ये कथा अच्युतानंद महापुरुष मालिका शास्त्र रे आलोचना करिसेंति कि हाँ किभली होइथिबो महापुरुष ताकू बतैचंती तांकर मालिका शास्त्र आउ ये कलिकी अवतार जगन्नाथ महाप्रभुंकर एक विचार विमर्श कलिकी अवतार एक सद विचार प्रवाह आगु प्रवाह बोली आपण स्रोत बोली भावंतु अर्थात म्लेच्छ संहार विचार कुविचार संहारण कुविचार उन्मूलन सत विचार संवर्धन आज दुनिया को आपण देखो समाज को भूत पेतर आखड़ा कहले अतुक्ति हेब नाही अवांछनीय प्रचलता आज परिस्थिति को अत्यंत कष्टदायक कर देछि। ज्ञानी गुड़ी मंडली अवांछनीय प्रचलन प्रचलन प्रथा परंपरा नाम आज अवांछनीय प्रचलन भली परिस्थिति को आज बहुत कष्टदायक कर देछि। सहकारिता सहभागिता स्नेह प्रेम करुणा परश्री कातरता गुण गुड़िक मनीष अंतर हृदय दूरीभूत हो गला नहीं दया प्रेम करुणार भाव काहाटारे नाही कहले वर्तमान चलो नहीं नाही कहवाटा हे तो ये एक ग्रहणीय हम आ समाज को भूतपेतर आखड़ा कहले अतुक्ति हो ना तेणु ये परिस्थिति रे स्रष्टा एकमात्र नीति अवलंबन करिबारे एक सद विचार एवं एक सत पुरुषार्थर एक दिव्य सद विचार अवतरण सद विचार अवतरण हेब सद ज्ञान अवतरण हेब सद विवेक अवतरण हेब जाको कहती कौन ना कलिकी अवतार निष्पक्ष निरपेक्ष विचार संपन्न व्यक्तित्व माने ही ये समाज रे संस्कार आनिबे समाज को सुधारे। अच्युतानंद महापुरुष से कहले कलकीर सीमा काला पोरी गले कलकी विष्णु जसा घरे संबल ग्राम रे जात होइथिबे म्लेच्छ संहार काल रे म्लेच्छ संहार कारणे सुजने म्लेच्छ संहार कारणे म्लेच्छ संहार कारणे सुजने म्लेच्छ संहार कारणे। महापुरुष कहते केतबेले ना पाप रूपक कलकीर समय सीमा समाप्त हो गले पाप रूपी कलकीर समय सीमा समाप्त हो गले भगवान कलकी अवतार रूप में अवतीर्ण हेबे। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सदैयानी ज्ञानी गुणी मंडली। तो महापुरुष कहते कहले बाबूरे एक प्रवाह जुग परिवर्तन प्रभाव सद विचार सद ज्ञान सद विवेक सत्कर्म रूप एक प्रभाव आसीबो समस्ते से ही पथरे पथिक हेबे सत विचार पथरे पथिक हेबे सत ज्ञान पथरे पथिक हेबे सत विवेक पथरे पथिक हेबे ये विचार गोटे प्रवाह चलो जहाँ कलिकी अवतार परिकल्पना अनेक सन्थ महात्मा ज्ञानी मैंने किंतु अच्युतानंद महापुरुष लिखिं मालिका शास्त्र रे जे कलिकीर सीमा पूरी गले कलिजुगर सीमा पूरी गले कलिकी भगवान से कौन हेबे ना अवतीर्ण होइथिबे किए महापुरुष कहउचंदी मालिकार नाम हूँ शून्य संहिता कहले किछि दिन मोहि नीलांचल जाई पुणी अवतार हेबो कली जोगे कलकी अवतार लीला दारु चढ़ीण भ्रमिबो दारु चढ़ीण भ्रमिबु हे सुजने दारु चढ़ीण भ्रमिबो
ଦାରୁ ଚଢ଼ିଣ ଭ୍ରମିବୁ ହେ ସୁଜନେ ଦାରୁ ଚଢ଼ିଣ ଭ୍ରମିବୁ। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ହିଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଯାଇ ପୁଣି ଅବତାର ହେବ। କିଛି ଦିନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଯାଇକି ଅବତାର ନେବି। କେଉଁ ଅବତାର? କଳ୍କି ଅବତାର। କେତେବେଳେ? ନା ହେବି ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାରରେ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୋତିରରେ ଉଦ୍ଧବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଲେଖିଲେ ହେବି ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୋତିର। କଳ୍କି ଅବତାର ମୁଁ କେତେବେଳେ ହେବି? କିଛି ଦିନ ନୀଳାଚଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ କଳ୍କି ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେବି କେତେବେଳେ? ନା ହେବି ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୋତିର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳ୍କି ଅବତାରର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି। କଳ୍କି ଅବତାର କେତେବେଳେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ରାଜା ହୋଇଥିବେ ନାମ ହୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଗଡ଼ ମାଣ୍ଟକୁ ସେ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିବ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣା ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣା ହେ ସୁଜନେ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣା ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣା ହେ ସୁଜନେ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ଆପଣ ଧରିବେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବେ। ଖୋଲିକିରି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଶାସନରେ ସେହି ସମୟରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେଇଥିବ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ନାଶିବ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପାଳିବ ତାର ତମେ ସେବା ଦେବ ଆତ୍ମ ପରଚେପ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଭଗତି ଉପଚାରରେ ଯେ ଥିବ ଉପଚାରରେ ଯେ ଥିବୁ ହେ ସୁଜନେ ଉପଚାରରେ ଯେ ଥିବୁ ଉପଚାରରେ ଯେ ଥିବୁ ହେ ସୁଜନେ ଉପଚାରରେ ଯେ ଥିବୁ। ସୁଧୀଜାନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବା ବିନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜି ଆହାରର ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଅନ୍ନ ପାଉଛେ। ଘରେ ଘରେ ଅନ୍ନ ପାଉଛେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିବ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ସବୁ ନାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣ ଠାରରେ ଧରିବେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ତେଣୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ହେବି ମୁଁ କଳ୍କି ଅବତାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜୁତିର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ କି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ହୋଇନଥିବ ନରେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେ ଗଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିବ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟିବ ପୁଣ। ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି 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 ଗଡ଼ ବାନ୍ଧୁଥିବେ ଅବଢ଼ା ବାଣ୍ଟୁଥିବେ। ଘରେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟା ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ କଳି ଯୁଗରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ଏ କଳ୍କି ଅବତାର କିଏ ହେବେ? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କଳ୍କି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା। बोले श्री जगन्नाथ किछि दिन हे उथव लीला करिबे से ही स्थान हे उद्धव। राधे गोविंद 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 हे गोविंद पदु गाळुछि मकरंद हे गोविंद। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने शंखनाभि क्षेत्र रे किछि दिन प्रभु लीला करिवे। श्री जगन्नाथ किछि दिन लीला करिवे से शंखनाभि क्षेत्र रे। आउ
ଦେଉଳୁ ଭେଣ ଯିବେ ରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୁଣ କଳ କି ରୂପ ହେବେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଉଣ ଭେଣ ଯିବେ ପୁଣ କଳକି ରୂପ ହେବେ କଳକି ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବେ ଆଉ ସେହି କୃଷ୍ଣ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହା ମନେ ରଖିଥିବ ରେ ଉଦ୍ଧବ ତୁ ଆଗେ କହୁଛି ସତ୍ୟ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳା ଚଳେ ରହିଥିବ ମାନବ ସ୍ୱରୂପ କୃତ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଦାରୁ ରୂପ ହେବି କଳିକି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ହେବି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରେ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ ଏବଂ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ ମୁଁ କଳିକି ରୂପରେ ହିଁ ଅବତାର ନେବି ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିଲେ କାହ୍ନା ଅବତାର ହୋଇଲେ ହରି କାହ୍ନା ଅବତାର ହୋଇଲେ ହରି ଅଷ୍ଟମଲ କଂସ ସାଥେ ନିବାରି ଅଷ୍ଟମଲ କଂସ ସାଥେ ନିବାରି କାହ୍ନା ଅବତାର ହରି ହେଇକିରି ଅଷ୍ଟମଲ କଂସକୁ ବିନାଶ କଲେ ନିବାରଣ କଲେ ତାପରେ କଳିରେ କଳଙ୍କି ରୂପ ଉଦୟ କଳିରେ କଳଙ୍କି ରୂପ ଉଦୟ କଳକି ରୂପକୁ କରିଛୁ ଲଏ କଳଙ୍କି ରୂପକୁ କରିଛୁ ଲଏ ତେଣୁ କଳିରେ କଳକି ରୂପ ଉଦୟ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ବିନାଶ କରି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ବୋଲି ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଅବତାର ହେବେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି କିଭଳି ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଇଥିବ ନା ମହିରେ ଚାଲିଲେ ଚିହ୍ନ ନ ପଡ଼ିବ ଏ ମନ୍ତ ଭରୋସା ଯହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦ ତନଇ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦ ତନଇ ହେ ସୁଜନେ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦ ତନଇ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦ ତନଇ ହେ ସୁଜନେ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦ ତନଇ ମହିରେ ଚାଲିଲେ ଚିହ୍ନ ନ ପଡ଼ିବ ଏମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦତନଇ ଆପଣ ଆଜି ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ କଳିକି କହିକି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଅନେକ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହି କଳିକି କହି ଅବତାର ବୋଲି କହିକିରି ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରାଉଥିବା ଅନେକ କଳିକିଙ୍କର ଆଜି ସଂସାରରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଳିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଲେ ମାଳିକାର ନାମ ଶିବକଳ୍ପ ନିବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲେ ମହିରେ ଚାଲିଲେ ଚିହ୍ନ ନ ପଡ଼ିବ ହେମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜଇଁ ଯିଏ ମହି କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଲେ ଯାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଜହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଅବତାର ଶ୍ରେଣୀ ଅଟନ୍ତି ନନ୍ଦତନଇ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର ଆଉ ଯାହାର ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବନି ଇଏ ହେ ଅବତାର ଭବତାର ନୁହନ୍ତି ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିହ୍ନା ନ ପଡ଼ିବେ ମହିରେ ଚାଲିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଲେ ବୋଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲା ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନା ଦେବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କଳିକି ଅବତାର ବୋଲି ଜାଣିବ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କହିଲେ ଶପଥ ଫେଣି ଯେ ସୋହେ ଶିରର ଶପଥ ଫଣି ସେ ସୋହେ ଶିରର ଖବଳ ଦେହ ସେ ଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଖବଳ ଦେହ ସେ ଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିକି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବରାହ ପୀଡ଼ ନଟବର ବପୁ କର୍ଣ୍ଣಯೋର କର୍ଣ୍ଣିକାରଂ ବିଭ୍ରାତ ବାସଙ୍କର କପିସଂ ବୈଜୟନ୍ତି ସମାଳଂ ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରାନ ବେଣୁ ରଧର ସୁତରେ ଅପୂରୟନ ଗୋପ ବୃନ୍ଦେ ବୃନ୍ଦାବନ୍ୟଂ ସତତ ରମଣଂ ପାବି ସତଗୀତ କୀର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯେମିତି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ରାମାୟଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସେଇଭଳି କଳିକି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ହେଇଥିବ
ନା ସପତ ଫେଣି ଯେ ଶୋହେ ଶିରର ମସ୍ତକ ଉପରେ ସପ୍ତ ଫେଣି ଚିହ୍ନ ଥିବ ମଥାରେ ଆଉ ଧବଳ ଦେହ ସେ ଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଧବଳ ଦେହ ହେଇଥିବ କହିଲେ କୌମଦ କି ଧରିଣ ଥିବେ କରେ କୌମଦ କି ଧରିଣ ଥିବେ କରେ କଳଙ୍କି ରୂପ ସେ ଏହୋ ପ୍ରକାରେ କଳଙ୍କି ରୂପ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ କଳକି କୌମଦ କି ଧରିଣ ଥିବେ କରେ କଳକି ରୂପ ସେ ଏହୁ ପ୍ରକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସରମା ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଯେଉଁ ସରମାରି ଥିଲା ବାମ ପାଦେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଦେଖିବୁ ତୁ ଭଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଜାରା ଶବର ମାରିଥିବା ସର ବାମ ପାଦର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କଣରେ ଜାରା ଶବର ସରବିଦ୍ଧ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସେହି ପରା ଭଗବାନ ନର ରୂପ ଧରି ସେନାରାୟଣ ଯାଇ ପୋଲଲୁ କେଉ ବୁଝିବ ଏହାର ମର୍ମ ସେହି କଳିକି ଭଗବାନ ଏ ଚିହ୍ନ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ କଳିକି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ହେଇଥିବ କଳି ଯୁଗରେ ତାହା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କଲେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ यथो बड़ी भाव आओ न मिलिब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सथेयानी आज आसंतो बाणिकी ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।